ابو ہریرا بھائی کے لیے دہی منگوا لو یار, روزہ بند ہونے والا ہے. بھائی جلدی سے دہی نہیں آئی. سیریسلی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. آپ مطلب کہ ہمیں اسلام کی باتیں بھی آپ نے بتائی, اور اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ فنی نیچر کے ہیں اور بہت اچھے. ہاں, آپ کی کمپنی بہت مزے کی ہے, کمفرٹیبل ہو جاتا ہے بندہ آپ کے ساتھ. اور چینل کو سبسکرائب کریں, ابو ہریرا بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے. تھینک یو. اور کمنٹس بھی آپ نے بہت اچھے اچھے کرنے ہیں. جی لازمی آپ نے کمنٹس بھی کرنے ہیں. بات بہت اچھی تھی, اور آپ کو پتہ ہے دینی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب اچھی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہوں. اب بات کریں. باتیں تو سبھی دینی جو بھی بات ہوتی ہے وہ سبھی اچھی ہوتی ہیں, اور اسپیشلی جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہاں پر تو ہمارا سر خم ہوتا ہے, اور ہمیں سننی چاہیے, کیونکہ یہ جتنی باتیں سیرت النبی ہے, نبی کریم بھائی یہ بند کرو پیچھے, اسلامی ولاگ ہے. طریقے انہوں نے ہم تک پہنچائے, ہمیں بتائے, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتی. تو تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, ہمیں بہت اچھا لگا, اور یہ ایک روحانی سیشن تھا جس سے ہمیں اچھی موٹیویشن ملی, اور ہمیں ایک قسم کا ہمیں گڈ اورا فیل ہو رہا ہے, سب انگلش میں نہیں پازیٹیو اورا فیل ہو رہا ہے. وی کین فیل سم پازیٹیو اورا. یہ مائک دے دیں اب آگے پریتی جی کے پاس. اب آگے پریتی جی کو. جی گائز السلام علیکم. چل بھی رہا ہے, 1 منٹ دکھائیے گا. نہیں نا لائٹ. ابو ہریرا بھائی میرے پاس آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں اسپیشلی ان کو سال میں ایک دفعہ میں اسپیشلی ان کا خود بھی میرے ساتھ کافی رابطہ ہوتا ہے, لیکن میں اسپیشلی ان کو کال کر کے بلاتی ہوں کہ آپ میری طرف آؤ, 2-3 دن رہو, اور اتنی اچھی موٹیویشنز ملتی ہیں دین کے معاملے میں, اتنی باتیں. ہم لوگ اکیلے میں بھی بیٹھ کے میں ان سے کافی مسئلوں کے بارے میں پوچھتی ہوں اور بتاتی ہوں, اور اس میں کافی زیادہ ہم لوگوں کے نالج میں اضافہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہم لوگوں کی فیلڈ کو سمجھتے ہیں, وہ ہم لوگوں کو ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح کس اینگل میں کون سی بات کیسے پک کریں گے. تو اس لیے بہت اچھی موٹیویشن ملتی ہے, بہت اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو ہمارے بالکل نالج میں بھی نہیں ہے, اس میں ہمارے علم میں کافی اضافہ ہوتا ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کو اپنا چھوٹے چھوٹے اسلام کے بارے میں جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ, ہمیں لازمی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم مسجد میں جا کے وہ, لیکن ہمیں ہماری جس طرح ہم لوگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح ابو ہریرا ہو گئے اور بھی ہمارے کافی ہمارے ساتھی جو تبلیغ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ ان سے کافی اس طرح کی اچھی چیزیں پک کرتے ہیں. اچھی نہیں, بہت اچھی چیزیں پک کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے علم کے لیے, اچھے علم اس دینی باتیں سننے کی اور اس میں عمل کرنے کی. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اور ساتھ بلاتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. حاضی جی, سیا جی. جی السلام علیکم. ادھر آپ سے بائی دا وے میں ملی ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی, اور وہ محفل بیکار ہے جس میں نبی اور اللہ کی بات نہ ہو, اور ہم لوگ سب مسافر ہیں اور ہم نے چلے جانا ہے, تو فانی دنیا ہے. اوریجنل بات کر رہی ہوں, ریئلٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں. بالکل. اچھا میں یہاں پہ آیا نا تو میں نے نماز 2 فرض پڑھے نا, مطلب کہ 2 فرض میں نے نماز کے پڑھے, تو ان سب نے میرا جو ہے نا وہ مذاق بنا دیا کہ 2 فرض کیوں پڑھ رہے ہو. میں کبھی مسافر کی نماز 2 فرض ہے اگر وہ خود پڑھتا ہے, اور مسافر کے لیے اللہ نے یہ بھی جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سب مسافر ہیں اور یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, ہم سب نے چلے جانا ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں, ویسے بالکل لیکن وہ اسلام آباد آئے ہیں, انہوں نے چلے جانا ہے واپس. ایگزیکٹلی. تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تتلی جی بہت اچھا لگا ان کی باتیں سن کے, اور ہمیں سکون ملا ذہنی طور پہ بھی اور دلی طور پہ بھی. اور جو انہوں نے بتایا دل آزاری واقعی نہیں کسی کی کرنی چاہیے, دلوں میں خدا ہوتا ہے, اور اس طرح کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. واو نائس, ماشاءاللہ. اچھا بولتی ہے. اب میں مایا کا مائک دیتی ہوں نا. مایا جی, ہاں مایا یہ کیمرہ مجھے دے دو نا. یہ کس کے, یہ میری ہیں. وہ نا دیکھ.
हम ऑन ही हो ऑन है वो एडिट हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माया खान और मैं अबू हुरैरा भाई से आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ और इनसे मिल के बहुत 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 अच्छा फील हुआ और इन्होंने हमें दीनी इस्लाम की बातें भी बताई और रूह की ताजगी हो गई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। और अब आप अपने जो है वो टिकटॉक चैनल पे कैसे कहेंगी भाई, जरा वो भी कह के दिखा देना वो जो आप करती हैं प्लीज थोड़ा सा वो तो भाई जल्दी से नमाज पढ़ लो, नमाज का टाइम हो नहीं, गया नहीं, है। नहीं, नहीं, बात हाँ। सुने, अल्लाह को याद करें प्लीज। नहीं, वो तो करना है, अल्लाह को ना भूलें। नहीं हमें कॉल्स मत करे भाई। नहीं भाई दही ले आओ, भाई अंडे ले आओ, जैसे आप सहरी में इफ्तारी में करती हो। वो भागती हुई रिएक्शन पूरा भागते हुए भाई पीछे जाओ। नहीं माया ने सिया, वो जैसे हाँ, आप हाँ। कहती हो सिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अबू हुरैरा और ये खूबसूरत सा व्लॉग आपके लिए। मैं हूं इस वक्त इस्लामाबाद 11 आपकी प्रीति के पास। प्रीति जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो सिया और तितली और आपका नाम अलीजे। माशाल्लाह मैं खुशबुएं अपनी लेके आया हूँ, हिजामे का सामान लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी परचेज़ की, बहुत सारे लोगों ने हिजामे की जो है वो मुझसे सर्विसेज ली, क्योंकि जो है वो आजकल हमारे हाल का काम जो है वो थोड़ा सीज़न नहीं है, सीज़न ऑफ है, तो मैं अपनी इस काम की ज़रा तवज्जो दे रहा हूँ। और इन सब से जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की बात हो रही थी, बड़ी प्यारी आप लोगों से जो है वो एक दीन की बात करने लगा हूँ कि एक दफ़ा अम्मा आयशा ने आप इस्लाम से पूछा या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम ने अम्मा आयशा से कहा आयशा मांग, क्या मांगती है, क्या मांगती है? तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूलुल्लाह जन्नत में आपका पड़ोस, अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। कहा आयशा ये तो मैं अपनी उम्मत के लिए रोजाना दुआ करता हूँ। तो अम्मा आयशा ने कहा अच्छा या रसूलुल्लाह का और मांग, क्या मांगती है? मफहूम जिसका अल्लाह कभी बेशी माफ़ फरमाए। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा मांग। अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह मैं ना वो कर लूँ मशवरा। का किससे? का अपने अब्बा जान सैयदना अबू बकर सिद्दीक से। तो अम्मा आयशा ने जो है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मशवरा किया कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा है कि मांग, क्या मांगती है? तो मैं क्या मांगूँ? तो अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम ने जब ये कहा तो अम्मा आयशा को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा आयशा अल्लाह के रसूल से पूछ कि जब अल्लाह के पास मिराज पे गए आप इस्लाम, तो वो जो अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की जो खास बात हुई वो क्या थी? जो सीगा राज की बात थी ना, जिसको किसी फरिश्ते ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, वो बात बताएं, वो क्या रुदात थी, मफहूम जिसका। तो अम्मा आयशा आई, अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह आपने कहा था आयशा मांग, क्या मांगते हैं? तो या रसूलल्लाह मांगू? कहा बिल्कुल मांगो। तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह वो जो आप मेराज में गए थे ना, वो जरा बताएं कि आपकी और आपके रब की क्या जो पर्दे की गुफ्तगू थी वो क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम पहले मुस्कुराए, कहा आयशा ये सवाल तेरा नहीं है। अल्लाह के रसूल को पहले पता चल गया कि ये सवाल अबू बकर का है, सैयदना अबू बकर ने पूछा है। कहा आयशा ज्यादा तो नहीं बताता, सारी बातें नहीं बताता, एक उसमें से सिर्फ बात बताता हूँ। कहा अल्लाह ने फरमाया ए नबी जी आपकी उम्मत के अंदर से अगर कोई शख्स, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अचानक खुश कर दे, अचानक खुशी समझ दे, सरप्राइज खुशी, और ऐसी खुशी मतलब कि जो उसकी जरूरत हो, जो उसके लिए जो है जिसका वो मुस्तहिक हो, अचानक वो खुश कर दे तो अल्लाह पाक बेहिसाब उसको बख्श के जन्नत में दाखिल कर देंगे। बेशक किसी को खुशी देना नहीं वो है, लेकिन फरमाया कि अगर कोई इसको अचानक, ये तो मामूली बात है ना, बेशक किसी को खुशी करना, ये उससे बड़ी बात है कि अल्लाह ने अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया है कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के दिल को अचानक खुशी दे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। तो जब अम्मा आयशा हजरत अबू बकर के पास आई तो कहा कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तो जब ये बात बताई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लग गए। जो बात मैं बताने लगा हूं मकसद वो बात कितनी बड़ी है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लग गए। कहा अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? कहा आयशा तूने तस्वीर का एक रुख देखा है, तूने दूसरा नहीं देखा। आयशा तूने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा नहीं देखा। आयशा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दिल को अचानक खुश कर दे तो अल्लाह उसे बेहिसाब बख्श के जन्नत में दाखिल कर दे। और आयशा अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के दिल को तोड़ दे
अल्लाह उसके साथ क्या करेगा। और हमारे इधर बेवजह दिलाजारी, इल्जाम, बहतान, झूठ, फरेब, और इसको किस चीज का नाम दिया हुआ हमने, इंजॉय का। ये इंजॉय नहीं है, ये कल क्यामत के दिन पता चलेगा कि ये क्या है। तो अल्लाह ने बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी दी है, इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर हम अल्लाह को राजी कर लें। पिया अबू हुरैरा भाई के लिए दही मंगवा लो यार, रोजा बंद होने वाला है। भाई 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 जल्दी से दही नहीं आई। सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इसको भी ना माही जी को भी लेके आना। माही जी, अभी माही जी माशाल्लाह ने उम्रा बिजी है। करके आई हैं।